इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसी। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। ਅੱਜ ਅਸੀਂ चर्चा करांगे उस मुद्दे ते जो कि सूबे दीआं सियासी सफ़ां दे विच लंबे समय तो गूंजदा आया। जी हाँ, गल करांगे रेते दी। जी हाँ, रेते दी माइनिंग नूं लैके पंजाब सरकार दे वलों दी पब्लिक माइनिंग साइट्स जो है उन्हां दी शुरुआत की गई है, जिस दा उद्घाटन इस एतवार नूं जो है मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने कीता सीगा। लुधियाना वो पहुंचे सन, इत्थे पब्लिक माइनिंग साइट की उन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने नाल ये भी दावा किया सीगा कि 5.5 रुपए प्रति क्यूबिक फुट जो है वो लोगों को रेता मिलेगा, माइनिंग माफिया का खात्मा होएगा। इस नूं लैके अज लोगों के भी प्रतिक्रम सामने आए ने। तुहानूं दस दईए कि कई थावां दे उत्ते इस तरह के नाल पब्लिक माइनिंग साइट्स के उत्ते जो है ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्थों दी लोगों को जो है वो रेता मुहैया करवाया जा रहा है। सवाल यही ने कि की आखिर सचमुच ही इस दे नाल माइनिंग माफिया का खात्मा हो जाएगा कि पब्लिक माइनिंग साइट्स महंगी रेता का हल ने। तो ये जो योजना है सरकार के वलों दी इस योजना का आगाज़ किया गया है, ये किन्नी कारगर जो है वो साबित होगी कि सरकारी कंट्रोल दे विच आउण दे नाल माइनिंग माफिया के उत्ते लगाम लगेगी। अजिहे काफ़ी सारे सवाल ने जिन्हां ते असीं अज चर्चा करांगे। पर लोग की कुछ कह रहे हैं, कुछ लोगों के प्रतिक्रम भी आए ने जो फिलहाल ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है थोड़ी राहत मिली है। लोगों का की कहना, पहला तुहानूं वो प्रतिक्रम सुना दिंदे। भगवंत मान साहब का असीं सीएम साहब का बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जिन्हों ने खड्ड चलवाई है। खड्ड ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 5.5 ਰੁਪਏ ਰੇਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਹਲੇ ਜਨਤਾ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਰੇਂਜ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਜਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਜਰਿੰਗ ਟੇਪ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਲੀਅਮ ਕੱਢ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 5.5 ਰੁਪਏ, 5.5 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ GST। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੀ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਸਲਿੱਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਹਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਗੈਰਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। हालांकि इस नूं लैके कई वारों सवाल भी चुके जा रहे हैं, विरोधी धिरां सवाल चुक रही ने। उस दे नाल ही तुहानूं दस दें कि कुछ डंपर मालक भी अजिहे ने जिन्हां दे वलों दी सरकार के खिलाफ जो है नाराज़गी ज़ाहिर की जा रही है। यही है कि आखिर ये योजना कितनी कारगर होगी। आखिर पहलां ये भी पूछा जा रहा है कि पहलां योजना लागू क्यों नहीं की गई, पहलां भी लागू की जा सकती सी, पहलां भी लोगों को राह जो है दी जा सकती सी। क्योंकि माइनिंग नूं लैके, नाजायज़ माइनिंग नूं लैके काफ़ी सारे सवाल सूबे की सियासत दे विच उठते रहे हैं। कई तरह के सियासतदानां दे उत्ते भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं, पर हुण नाजायज़ माइनिंग दे उत्ते लगाम जो है लगा दी गई है। ये सरकार दे वलों दी दावा किया जा रहा है। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने लिए साडे नाल खास मेहमान जुड़े ने, उन्हां दा रुख करते हैं। साडे नाल आम आदमी पार्टी वालों RPS मल्होत्रा जी जुड़े ने, BJP दे वालों साडे नाल गुरदीप सिंह गोशा जुड़े ने, बाकी मेहमान भी साडे नाल जुड़नगे। इन्हां दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मल्होत्रा जी, मेरा पहला सवाल तुहाडे तो ही है कि आखिर जिस तरह के नाल हुण सरकार ने माइनिंग नूं कहीए या रेत दीआं खड्डां दीआं जो कुछ साइट्स ने जिन्हां नूं पब्लिक माइनिंग साइट्स कहा है, उन्हां नूं अपने कंट्रोल दे विच लिया है कि उस दे नाल नाजायज़ माइनिंग दे उत्ते पूरी तरह दे नाल लगाम लग जाएगी। ऑफ कोर्स देखो, जब सरकार ने सारा कुछ अपने कंट्रोल विच ले लिया और बाकी सारा कुछ जड़ा है वो डिसअलाउ कर दिता है, और जड़े फर्स्ट हैंड यूजर्स ने उन्होंने परमिट किया है कि भी 5.5 रुपए पर क्यूबिक फुट जाके वो अपनी खुदाई कर सकते हैं, तो अपने ले जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उहदे विच
ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਡਲਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਡਲਮੈਨ ਅਗਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਮਾਰਜਿਨ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਮਿਲੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਡਲਮੈਨ ਆ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਲੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲੀਆ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਮਿਡਲਮੈਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ 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 ਔਰ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਪਲਾਬਾਜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਗੋਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮਿਡਲਮੈਨ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤਾ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਝੂਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੰਮ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੱਡ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਬੈਠਾ। 16,300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਟੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੇਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ 35-32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ 12 ਟੈਰੀ ਹੈ ਉਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਭਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭਰੋਗੇ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ 2400 ਰੁਪਏ ਲੇਬਰ ਦਊਗਾ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ? ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਸੀ ਵੀ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਬਚਾਣਾ, ਜਿਸ ਚੋਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਤਾ ਜੋ ਆ ਜਾਣਾ, 15-20,000 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਆਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਦੇ ਡੇਟ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਗਏ ਆ, ਕੰਮ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜੈਨੂਇਨ ਰੇਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। 2007 ਤੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 13,000 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਟੇਪਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹ 'ਚ 20-25,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਜਿਸ 'ਚ 30-35,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੱਸਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗਰਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਗਰਾ ਜੀ ਕੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਬਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਲੰਕਾ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਰੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਪ ਲੈਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੋਤ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੋਤ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਣ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ? ਆ ਹੁਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਤੇ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ। ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘੋਖਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਰੇਤੇ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਰੇਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਕੁਲਫੀ ਮਿਲੂਗੀ ਦਿੱਲੀ। ਉਹ ਭਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਫੀ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਕੁਲਫੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਲਫੀ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਖੱਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਖੱਡਾ ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉਹ ਖੱਡਾ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੇਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਲਊਂਗਾ, ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਖੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭਰ ਲੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਟਰਾਲੀ ਕੌਣ ਭਰੂਗਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਭਰਨਗੇ ਜਾਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਭਰਨਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਭਰੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਅੱਡ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਲਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਰੁਪਈਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਰੇਤਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੇਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਦੇਖੋ, ਨੇਸੈਂਟ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹ ਰਾਇਲਟੀ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ। ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਡਿੰਗ, ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਤੇ ਕੈਰੇਜ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣਾ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੁੱਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵਿਕੂਗਾ, ਇਹ ਵੇਚਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਟੰਟ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਸਟੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕੋਲਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਨੀ ਲੁੱਟੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੇਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਓਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲਿਆਵਾਂ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਚੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਰੇਤਾ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ 5.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਤੋਂ ਚਾਰजेस ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 50 ਸਾਈਟਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਜਾਂ 4 ਸਾਈਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਖੱਡ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 5.5 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ,
ਤਾਂ ਲੋਡਿੰਗ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਤੇ ਕੈਰੇਜ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ। 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਜੋ ਹੈ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਰੀ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮਾਫੀਆਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਐਮਐਲਏਜ਼ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 40 ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਦਆਊਟ ਫੇਲ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਬਚਕਾਨੀ। ਬਚਕਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਚਕਾਨਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 5.5 ਰੁਪਏ ਅਸਲ 'ਚ ਧਰਾਤਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। 8 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 8 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ 250 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, 250 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਬਚਕਾਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਧਰਾਤਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਗੱਲ ਪੂਰੀ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ। ਡਰਾਈ ਖੱਡਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13-14 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਭੰਡਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਉਹ 20-25 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-35 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 30-35 ਤੋਂ ਵੀ ਪਲੱਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੇਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 50-60 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਮ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਐਨਓਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਖੱਡਾਂ, ਹੁਣ 50 ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਬਚਕਾਨੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਖੱਡਾਂ ਖੋਲ ਦੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ? ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅੜਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੋ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡਡ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੇਤਾ ਚਲਾਣੀ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਦੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੁਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੀ, ਜੀ। 2007 ਤੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰੋਲਾ ਪਿਆ, 20-25 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਸੇ ਗਿਰੇ ਖਜੂਰ ਪੇ ਅਟਕੇ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਰੋਡ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ 50 ਗਜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ 10 ਗਜ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, NOC ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, NOC 'ਚ 5000 ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 30-35 ਚੱਲਦੀ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਛਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਰੋਕ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਦੋ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। 5 ਸਵਾਲ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਤੇ, 5 ਸਵਾਲ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਤੇ, 10 ਸਵਾਲ ਦੇ ਇਕੱਠੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ 2 ਸਵਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚੱਕਣਗੇ ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ। ਪਲੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 15 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 35 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਟਸ ਅ ਕਲੀਅਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਰੇਟ ਚੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੇਤੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ, ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ SSP ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਾਰਵਾਈ। ਮੈਂ 8 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, 8 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। 8 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 8 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ 8 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਆਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਓ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ 50 ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਆਰਡਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੋਈ। ਆਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਕੀਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਿਸकी ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਬੜੇ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਤੇ ਦਰੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਰਿੱਛ। ਇਹ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸੁੱਧੇ ਸੱਚੇ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਝੋਲੇ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਕੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਛੋਟੇਪੁਰ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਗਏ ਫੂਲਕੇ ਵਰਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਅਗੇ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਡੁੱਬ ਕਿਵੇਂ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ FIR ਲੌਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਚਾਹੇ 22,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚਾਹੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ BSF ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ IG ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ SSP ਲੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ DG ਲੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈੱਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿਤੇ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸੈੱਲ ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਉਸ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਫੌਜ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਦਾਨੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਚ ਰਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ, ਬੈਂਕ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਕੌਣ ਰਲਿਆ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ 1 to 1 ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ 20 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਡ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ 5 ਸਰਪੰਚ ਇਨਵੋਲਡ ਸੀਗੇ, ਲੀਡਰ ਇਨਵੋਲਡ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ 5 ਸਰਪੰਚ ਇਨਵੋਲਡ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਨਵੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮਲਾ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਈਵਨ ਅਫਸਰ ਵੀ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਪਰ ਕਈ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਭੇਡਾਂ। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਸਰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਆ ਹੁਣ ਫਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸਰਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੱਲ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰੇਤਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਗੁੰਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੀਅਤ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਾਮਨ ਗੰਦਾ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ੇ ਨੇ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 10 ਟੈਰੀ 16,300 ਰੁਪਏ ਕੱਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ 16,300। ਜਿਹੜਾ 12 ਟੈਰੀ ਹੈ ਉਹ 18,000 ਰੁਪਇਆ। 18,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲਾ ਆ ਉਹ 3,000-4,000 ਰੁਪਇਆ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 6 ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਜਿਸ ਚੋਂ 5 ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 5 ਐਮਐਲਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਚਕਾਨੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਮਾੜੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾੜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ। 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 47 ਐਮਐਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹੁਣ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। 5 ਮਹੀਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਉਂ? ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਪ ਜਗਾਈ ਸੀ ਵੀ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ IPS ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਿਆ ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਡ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾਂ ਵੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਥੱਪੜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਤੀ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਥੱਪੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਥੱਪੜ ਤੇਰੇ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਵਾਈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਮੈਂ 8 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡੇਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਰਡ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਮਾੜੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ। ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਝੂਠੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ। ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਮਿਟਡ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ MLA ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਛੱਡੋ।
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਰ ਲਓ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਸੀ, ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਐ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਮੀਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਮੀਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਆਏ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਆਏ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਆਏ, ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਗੋਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਮਲਹੋਤਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਗਰੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ? ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 47 ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮੋਰੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਫਰੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੰਤ ਨਾ ਛੋਡੇ ਸੰਤ ਹੀ ਕੋਟਕ ਮਿਲੇ ਸੰਤ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇਹ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝ ਜੇ ਰੱਸਾ ਖਾਣ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੱਸਾ ਹੀ ਖਾਊਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਦਾਦੀ ਵੇਲੇ, ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹ 10 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੇਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ 8 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੀਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਸੈਲਸੁਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਾਤਲ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਯਾਰੋ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਵੀ, ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਗਰੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਗਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਮਰ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 5 ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ 100% ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 98% ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ 2% ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2% ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਹੁਣ 98% ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15-20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ 35 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਠੱਲ ਪਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਨਾਮ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜੀ। ਪਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਗਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਸਿਰਫ 1% ਤੇ 6 ਜਾਂ 7 ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਜੀ,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੋਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ 200 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ 200 ਲੋਕ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ 6 ਐਮਐਲਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੋਸ਼ਾ ਚੰਗਾ, ਗੋਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 250 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਈਸ਼ਰ ਨਗਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਨੇ 250 ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਸ ਖੜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੱਡ ਚਲਵਾਈ ਹੈ। ਖੱਡ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 5.5 ਰੁਪਏ ਰੇਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਵਿਹਲੇ ਜਨਤਾ ਫਿਰਦੀ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਰੇਂਜ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਜਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਜਰਿੰਗ ਟੇਪ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 5.5 ਰੁਪਏ, 5.5 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ GST, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੀ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਸਲਿੱਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਹਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਗੈਰਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਏਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ 2022 ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਜੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ 16 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੱਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਡ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਰੇਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 50 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਜੋ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਹੈ ਰੇਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਜੋ 5.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੇਤਾ ਦੇਣਾ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ JCB ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੇਤਾ ਦੀ ਭਰਾਈ ਜੋ ਹੈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਪ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੱਡ ਚਲਵਾਈ ਹੈ। ਖੱਡ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 5.5 ਰੁਪਏ ਰੇਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਹਲੇ ਜਨਤਾ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਰੇਂਜ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਜਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਜਰਿੰਗ ਟੇਪ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 5.5 ਰੁਪਏ, 5.5 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ GST। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੀ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਸਲਿੱਪ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਹਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਗੈਰਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।